Biz sizler menen ötken sabakta İmam Azam rahimahullah'tın Kur'an sünnetke mamilesi, salaf salihlerge mamilesi jönündө bitirgenbiz. Oşol ele жерден ulap ketebиz. 4 mazhab imamı, alardan oşo İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed ibn Hanbal 4 mazhab imamının bardığının Kur'an sünnetke mamilesi jana salaftarga bolgon köz karaşı oşoga toktolup ketebиz. İmam Azam'ды sizler menen biz ötkönbüz. Bugün İmam Malik bin Anas'tan başlayız. Malikiye mazhabının başçısı, negizlöçüsü, Hicaz çölkömünün imamı, Hicaz, Arzu Hicaz dep, azırkı Saudiya mamleketinin Makka, Medina, Riyad uşul tegedeklerdi Hicaz çölkömü dep atalat. Medinalık alim İmam Malik bin Anas. Hicradan 93. yılda tuğulup 179. hicrada qaytış bolgon. Bizdin Gregorian kalendары boyunca 711. yılda tuğulup 795. yılda qaytış bolgon. Allah öz rahim algan bolsun, rahimna. Uşul kişi ayt otat. İnnema ana basharun ukhti'u ve usibu. Men dağı sizler siyaqtu adamмын. Kede kata kılamın, kede toğra aytamın deydi. Fanzuru fi ra'yi fa kullu ma vafaqal kitaba ve sunna fakhuzuhu. Menin pikirimdi sizler qarap körgüle, tekşerip körgüle deydi. Menin aytkan sözlerim, bildirgen pikirlerimden Allah'tın kitabine jana paygambardın sünnetine dal kelgenlerin gana algıla. Ve kullu ma lam yuvafiqil kitaba ve sunna fatrukuhu. Allah'tın kitabine jana paygambardın sünnetine karşı bolup kalgan pikirlerin, sözlerin bolsa, anı taştagıla deydi. Dagayt otat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bardık adamların sözü, kavul alınışı, Kur'an sünnetke tuğra kelbey kalsa, taştap jiberilişi mümkün değil. Bir gana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sözün, kıyşayusuz kavul alınat, sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sözü vahiy bolup sanat. İbn Abu Hatim Al-Jurhu ve Ta'dil degen kitabının baş söz bölügünde yazışınca bir günü İmam Malik bir adamdın darat alıp jatkanın körüp emnege barmaklarыңды aralatıp sürtüp jatasың, bunun kajeti jokko degende al kişi aytıptır. Maga Şaddat Kuraşi degen sahaba paygambarыбыздын ortonku barmağı menen butunun manjaların aralatkanın körgönün aytты deydi. Malik bin Anas janağı darat alganda koldun barmaktары menen bir-birini hilal dep koyat, aralatıp sürtöt. Je buttun barmaklarındağı koldun barmaktары menen aralatıp aralarına sürtüp su kirgizet ko. Mına uşul barmaktарды aralatıp sürtüp atkan adamды körüp anın kajeti jok degen eken. Al kişi Şaddat degen sahabadan uqqanmын, paygambarыбыздын darat alıp atkanın körgön eken dağı, paygambarыбыз daratında uşunday aralatıp sürtken eken dese, İmam Malik aytıdat, oşondoy bu, men bul hadisти uqpagan ekenmin, uşul saatta senden ugup jatam dep, andan kiyin suragandardын bardığına barmaktardын araсын sürtүүnü buyura başlagan. Muna özü oşogo çeyin başkaça fatva bergen, sünnetті uqqandan keyin özünün oyundan qaytıp oşol sünnet menen fatva ayta başlagan. İmam Şafii Hicradan 150. yılı
Gazza деген шаарда туулган. Газаны билесиңер, азыр Палестина менен Израилдин ортосунда талаш болуп аткан жер. Хижрадан 204-жыл кайтыш болгон. Милади же болбосо Григориан календары менен 767-жылы туулуп, 820-жылы кайтыш болгон. Ушул имам Шафиидин мындайча сөздөрү риваят кылынат. إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت дейт. Эгер менин китебимде Расулуллахтын сүннөтүнө каршы келген нерсени тапсаңар, анда Расулуллахтын сүннөтүн алып, менин сөзүмдү таштагыла. Дагы айтат, бардык мусулмандар мына ушул төмөнкү чечимге келишишкен. Кимге пайгамбардын бир сүннөтү маалым болсо, аны таштап, башка эч кимдин сөзүн алуу ага адал болбойт. Дагы айтып атат имам Шафии, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадистерин жана риваят кылган кишилерди өзүңөр жакшы билесиңер. Куфалык болобу, басралык болобу, же шамдык болобу, кимден болсо да хадис уксаңар, мага да кабар берип койгула. Эгер уккан хадисиңер сахих болсо, мен өз пикиримден кайтып ошол хадиске өтөмүн деп атат. Дагы имам Шафии айтат, бардык маселелерде риваятчылардан келген сахих хадис эгер менин сөзүмө каршы келип калса, анда мен тирүү болсом да, өлгөндөн кийин да өз сөзүмдөн кайтамын деп. Адам кантип өлгөндөн кийин өзүнүн сөзүнөн кайтат? Бул киши айтмакчы болуп атат, ошол Шафиидин мазхабын кармаган адамдар бул сөзү менен осуят кылып атат. Менин мазхабымды кармаган адамдар мен өлгөндөн кийин мен айткан кайсыдыр маселедеги сөзүм, кайсыдыр сахих хадиске каршы келип калса, Шафии айтты эле деп отурбастан, ошо сахих хадиске кайткыла деп атат. Мен өлгөндөн кийин да хадиске кайтам деген ошол. Эгер менин пайгамбардын сөзүнө дал келбеген сөздү сүйлөгөнүмдү байкасаңар, билип алгыла, ал учурда менин акылым ордунда болбогон экен деп. Ибн Асакир айтат, мына риваят кылып Шафииден. Дагы Шафии айтат, менин айткандарымдан кайсынысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахих хадисине каршы келип калса, анда мага таклид кылбай пайгамбардын хадисине ээрчигиле деп. Таклид деген ошол кайсыдыр мазхаб башчыга же кайсыдыр алымга ээрчип кетишти таклид дейт. Мына мага таклид кылбай сахих хадис келгенде хадисти алгыла деп өздөрү осуят кылып атышат. Бул маселеде имам Шафиидин акыркы сөзү, пайгамбардын бардык сахих хадисин менин сөзүм деп билгиле, эгер ал сөздү менден укпаган болсоңор дагы. Мына эми Ахмад ибн Ханбал. Имам Ахмад ибн Ханбал хижрадан 164-жылы туулуп, 241-жылы кайтыш болгон. Милади эсеп менен 780-жылы туулуп, 855-жылы кайтыш болгон Багдадта. Мазхаб имамдарынын арасындагы эң көп хадис жаттаган, сүннөттү бекем кармаган алым болгон. Анын бардык китептери Калаллаху ва Расулуху деп башталып, ушинтип жыйынтыкталат. Башка Асхабу Рай алымдарына окшоп өзүнүн пикири менен маселени айткан эмес бул киши. Аллах айтты, пайгамбар айтты дегендиктен бул кишинин китептери, айткан сөздөрү мусулмандардын арасында өтө этибарлуу болуп турат ушул күнгө чейин. Ошондой эле мусулмандарды Куран сүннөткө бекем жармашууга
чакырган жана исламдык маселелерде эч кимге таклит кылбоого буйруган. Ал айтат: силер мага да ээрчибегиле, Маликке да ээрчибегиле, Шафииге да, Аузаиге да, Сауриге да таклит кылбагыла дейт. Бир маселеде. Шарият маселелерин ошолор алган булактан алгыла, Куран сүннөттөн алгыла. Дагы айтат: динде муттаби болгула дейт. Муттабини билебиз, эргешүүчү болгула. Мусулман адам адегенде эле пайгамбарга ээрчийт, андан кийин сахабаларга ээрчийт, кийин табейиндерге ээрчийт, табейиндерден кийинкилерге ээрчисе, ээрчибесе ыктыяры дейт. Бирок башка адамдын пикири менен же өзүнүн пикири менен табейиндин пикири карама-каршы келип калса, башка адамдын, алымдын пикирин же өзүнүн пикирин таштап, табейиндин пикирине өтүш керек. А бирок табейинден кийинки муундар болсо, анда ыктыярыңар дейт. Аларга ээрчиш, ээрчибеш силердин ыктыярыңар. Эгер кайсыдыр маселеде өзүңөрдүн пикириңер же башка алымдын пикири жана табейиндерден кийинки муундар менен шайкеш келип калса, анда өзүңөр каалаганыңарды алла дейт. Аузаидин, Маликтин, Абу Ханифанын пикири бардыгы менин алдымда бирдей пикир деп атат. Ал эми далил деген хадистерде жана сахабалардын сөзүндө болот. А мужтахидтердин пикирлери мен үчүн пикир дейт, мен үчүн далил эмес. Мен үчүн далил сахабанын сөзү, пайгамбардын сөзү жана аяттар. Ким Расулуллахтын хадисине каяша айтса, ал тозоктун жээгинде дейт. Ошентип мына биз жогоруда 4 мазхаб имамынын сөздөрүн таанышып өттүк. Ушулардын бардыгы мага ээрчигиле деп айткан жок. Менин сөзүмдү Куран сүннөткө салыштыргыла. Куран сүннөткө дал келсе ээрчигиле деп осуят кылып атат. Кайсыдыр бир мазхабка дал келбей калган сахих хадис менен амал кылган мусулман мазхабтан чыкпайт деп төртөө тең ушул сөздөр менен айтат. Эми ошо 4 мазхабтын бардыгына фанат болгон адамдарга тиешелүү сөз бул. Мазхаб кармаш керек, бирок парыз эмес, кармаган жакшы деп айтабыз, бирок фанат болбош керек. Фанат болбош керек. Ошол мазхабтын кайсыдыр сөзү же мазхаб башчынын кайсыдыр бир фатвасы аятка же хадиске карама-каршы келип турганда токтоосуз түрдө аят хадиске өтүш керек, ошол менен амал кылыш керек. Муну менен мазхабтан чыгып кетпейт адам. Эми жанагы фанат болгон адамдарга эскертүү, кайсы мазхабка болбосун, же кайсыдыр бир алымга болбосун, далилин бетине кармап, сахих сүннөттү четке кагуу менен адам баласы имандан чыгып калыш коркунучу бар. Анткени Аллах Таала айтат: "Фала ва раббика ла ю'минун хатта юхаккимука фима шаджара байнахум, сумма ла яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайта ва юсаллиму таслима." О Мухаммад деп Раббиңе ант деп ант менен айтат Аллах Таала. Мусулмандар качан өз араларындагы талаш маселелерин жөнгө салуу үчүн өздөрүнө сени өкүмдар, аким кылмайынча, кийин ошол сен айткан өкүмгө жүрөктөрүндө нааразылык калбастан толук моюн сунмайынча ыймандуу боло албайт дейт Аллах Таала. Демек, ыймандуу болуштун шартын эмне кылып атат Аллах Таала? Пайгамбардын сөзүн толук кабыл алыш ыймандуулуктун шарты болот. Дагы бир жерде Аллах Таала айтат, Нур сүрөсү 63-аят: فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Пайгамбардын буйругуна каршы иш жасагандар баштарына
Bul dünyada bale jana akiretde can orutkan azap düşüp kaluusundan avaylaşsın deydi. Oşentip uşul temabızды жыйынтыктасак, Paygambardın sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisini ukkan her bir musulman ağa toktosuz türde amal kılıusu jana anı başkalarga da jetkirүүsü vacip bolot. Paygambardın anık tunuk hadisini taştap, kaysydyr alımdın sözün kabul algan adamdardın başına, buna Allah Taala aytkanday, bul dünyada korduk, akiretde azap bolot. İmandu adamdardın sıfatın Allah Taala Kur'anda mınday sıfatlagan. İnnemâ kâne kavlul mu'minîne izâ du'u ilallahi ve rasulihi liyahkuma beynehum en yekûlû sami'na ve ata'na ve ulaike humul muflihun. Aralarında hüküm kılуу üçün Allah jana paygambarına çakırılgan kezde imanduların sözü uktuk jana moyun sunduk dep aytuudan gana turat. Oşolor gana jеңишке beyişke jetişet deydi. Paygambardın sözüne, Allah'tın sözüne çakırılganda emne deş керек eken? Uktuk jana kabul aldık deş керек eken. Talaşıp tartışıp oturbay, bul palança alımdın sözüne tuğra kelbey atat, tükünçü alımdın sözüne tuğra kelbey atat dep oturbastan, sahih hadis kelgende, sarih anık ayat dalilder kelgende oşoga ötüş керек. Emin kiyinki tema bid'at elleri dep atalat. Bid'at elleri jana alardın amaldары jönündө uşul temaga baylanıştуу atayın bölümümüzdü başloodan murun bidat emne ekenine dagы bir kıskaça toktolup ötөbüz. Andalusiya İslam өлkösü degen өлkө болгон tarıhta. Bul azırkı İspanya'nın teritoriyası. Azırkı İspanya'nın Granada degen şaары oşol mezgilde Garnata болгон. Jana al jer ilim bilimdin oçoğu болгон. Oşol jerde tuğulup jaşagan öz doğrunun allaması al doğur Hicr'dan 7-ci kılım İmam Şatibi degen adam болгон. Oşol kişi Etisam degen kitep жазган. Büt İslam dünyösü alımdары жақшына kabul algan kitep. Oşol kitepte bid'at jönündө İmam Şatibi tömöndөгөнчө aytat. Bid'at degeni bul sahabalardan, tabiinlerden zamanında bolbogon, hiç kanday şariatlık dalilge, Kur'an sünnetke tayanbagan, kiyinki zamanlarda jaralgan işler. Mına kıskaça bid'attın anıklaması. Oşol kitebinde İmam Şatibi bid'atты 4 bölükке bölet. Birinci türü anık kapırçılık bolgon bid'atlar. Uşunday bid'atlar bar, al anık kapırçılık. Anı jasagan adam dinden çıgan. Ekinci türü bar, negizinen künö bolup sanalat. Al bid'at birok alımların arasında bul küfür boluşu dağı mümkün degen talaşka sebep bolgon bid'atlar var. Üçüncü tür bid'atlar kapırçılık emes, künö bolup gana sanalat. Künö boluşuna kapırçılık emes ekenine alımlar ittifak kelişken. Dördüncü tür bid'at makruh je bolbosa jеңil künö dep eseptelengen bid'atlar. Mına azır tömende uşul aytılıngan 4 türlü bid'atlardan her birine kenenirek toktolup tanışabız inşallah. Birincisi anık küfür bolgon bid'atlar. Bulardın kuramına har kanday elderdin Allah'tın şariatı aram kılgandı adal kılıp alışı. Je Allah adal kılgandı aram kılıp alışı aram dep eseptegen jahili işleri kiret. Bul siyaptı işler jönünde Allah Taala Kur'anda An'am suresi 139. ayat mınday degen. Bul ayat bizge
jahiliye doğrundagı müşrik Araptardın ahvalı jönünde aytıp berет. Алар айтат: "Мына бул жаныбарлардын курсагындагы баласы эркектерибизге адал, аялдарыбызга арам. Эгер өлүк туулган болсо, анда аялдарга да адал, эркектерге да адал" дейт. Аллах аларды өзү адал кылганда арам деген үчүн, арам кылгандарын адал деп сыпаттагандары үчүн жакын арада жазалайт. Ал данышман билүүчү дейт Аллах Таала Ан'ам сүрөсү 139-аятта. Демек, Аллах Таала Куранда өзүнүн шариятында арам кылган нерсени адал кылып алыш, адал кылган нерсени арам деп эсептеш бул эмне экен? Адамды динден чыгарып кафир кыла турган бидаттардын курамына кирет экен. Эгер biz özübüzdün koomubуздагы иштерди ушул аяттын күзгүсү менен карай турган болсок, анда канчалаган адамдар азыр арак арам эмес деп эле уруксат берип жүрүшөт го. Арак боло берет, ичсе боло берет. Аллах Таала Куранда анык айтып жатат арам деп. Бирок ал арам эмес деш менен бул эмне бидат сөздү айткан болот, жана динден чыгып капыр болуп калат адам. Ошондой эле кээ бир адамдар жанагы дүйнөнү жакшы көргөндөнбү, мынабу биз көбүрөөк ошо тоо ташта жашаган элдерденбиз. Муунуп өлгөн, таштан кулап өлгөн, сүзүшүп өлгөн, мына ушул айвандардын бардыгын Куранда арамдын этин арамга чыгарган Аллах Таала. Ошондой айвандарды союп тарап бергендер бар, алып келип касапчыларга сатып бергендер бар, же болбосо булар жөнүндө сураганда боло берет деп койгондор бар. Булар эмне? Адамды динден чыгарып кафир кылып коет. Анткени Аллах Таала Куранда анык буларды арам деген. Адал дештен абайлаш керек. Эми чочконун эти белгилүү, бирок ошентсе да биздин тоолорубузда кабан деген нерсе бар. Кадимкидей эле муну уулап, шашлык кылып жешип, мунун этинен эч кандай тартынбайт экен биздин элибиз. Жей берет экен кабанды. Адал боло берет деп. Ооба. Кандай болгон деди эле булар? Эгер ушунун этин адал деш менен Куранда Аллах Тааланын арам дегенин билип туруп, анан адал деш менен адам эмне болот? Кафир болуп калат. Эң жөнөкөй сөз болуп калды учурда биздин байыркы энелерибиз дейт. Ошолордун заманында кыздар күйөөгө чыкканга чейин жоолук салынбаш керек. Айтылып атат го азыр, жоолукту күйөөгө чыккандан кийин салынат биздин салтыбызда. Кыздар салынбаш керек жоолук деп. Мына Аллах Таала арам кылганды адал кылып атат, адал кылганды арам кылып атат. Аллах буйруган нерсеге каршы чыгылып атат. Бул жеңил сөз эмес. Тааныш билиштерге, тааныш билиштеринин тааныштарына айтып коюшубуз керек. Абайлагыла. Аллах Таала Куранда арам деген нерсени адал кылыш менен адам кафир болуп калат. Адалын арамга чыгарыш менен кафир болуп калат деп. Процентке акча алып жесе болот дегендер бар. Хижаб менен жүрүү туура эмес дегендер бар, дагы Куран өкүмдөрү менен жашаш туура эмес дегендер бар. Мына булардын бардыгы Аллах Тааланын адалын арамга чыгаруу, арамын адалга чыгаруу жана башкача айтканда кафир адамды кафир кыла турган нерселер. Муну санай берсе чыга берет. Негизинен ушулар жана башка ушул сыяктуу нерселер анык куфур болгон бидаттардын курамына кирет. Экинчиси чоң күнөө болуп саналган бидаттар. Бирок кээ бир алымдар куфур деп этибар кылган. Алымдардын арасында бирөөлөрү куфур, бирөөсү куфур эмес деп деген талашка себепчи болгон бидаттар. Мындай бидаттарга Хаварич, Рафизи, Кадария, Мутазила, Муржиа
жана башка ушул сыяктуу адашкан агымдардын чыгышы мисал болот. Адашкан агымдарды ислам алымдары фиркатул далла деп айтышкан. Ушул адашкан агымдардын бид'атын ислам алымдарынын бир бөлүгү капырчылыкка өкүм кылат, бир бөлүгү жок капырчылык эмес, бирок чоң күнөө болуп эсептешет. Төмөндө ошол бид'аттарга өз алдынча токтолобуз. Биринчиси хавариждер. 2 жыл болсо керек, силер менен бул темаларды өттүк эле. Азыр толуктап кошумча кылып дагы бир сыйра токтолобуз. Хавариждер кимдер? Ислам тарыхындагы эң алгачкы бид'ат ушул хавариждердин чыгуусу. Хавариж деген сөздүн мааниси ажыралып чыккандар. Арабтарда, араб тилинде хаража деген сөз бар, чыкты дегени. Хавариждер дегени ажыралып чыккандар дегени. Шарияттык колдонууда мусулмандардын амирине каршы баш көтөрүп, мусулмандардын жамаатынан, ахли сүнна вал жамааттан ажыралып чыккан адамдар хавариж же болбосо харижи деп аталат. Абул Фатх Шахристани деген адам Ал-Милалу ва Нихал деген китеп жазган. Агымдар жөнүндөгү бардык монография жазгандар, диплом иши жазгандар, китеп жазгандар ушул Ал-Милалу ва Нихал китебине көп кайрылышат. Ошол киши өзүнүн китебинде айтат. Сахабалардын заманында болобу, алардан кийинки табейиндердин заманындабы, же алардан кийинки бардык заманда болобу, жалпы мусулмандар жамааты кабыл алып моюн сунган имамга, башчыга каршы баш көтөргөн ар бир адам харижи же болбосо хавариж деп аталат деген. Хавариждердин чыгышынын башталышы тарыхый Сиффин согушу деген согуштан башталат. Ошол Сиффин согушунда момундардын амири Хулафай Рашидиндердин 4-чүсү Али бин Абу Талибке каршы баш көтөрүшкөн жана аны менен бирге болгон мусулмандар жамаатынан, башкача айтканда ахли сүнна вал жамааттан ажырап чыккан адамдар, ажырап чыгышып, бир топ адамдар өздөрүн биз силерден эмеспиз деп жарыялашкан. Силерден ажыралып чыктык деп ачык жарыялашкан. Эми Сиффин согушунун тарыхы. Мусулмандардын саясатта жана акыйдада бөлүнүп кетиши Абу Бакр, Умардын доорунда болгон эмес. Алардын доорунда сахабалар кээ бир фикхи маселелерде, кээ бир адал арам маселелеринде өз ара талашып тартышканы менен акыйда маселесинде бардыгы Куран сүннөттөн ажырабастан, четтебестен, бири-бирин сен фасыксың, сен кафырсың деп айыпташпастан жашашкан. Коркунучтуу бөлүнүү Усмандын халифалык доорунун акыркы бөлүгүндө башталган. Кээ бир яхуди адамдардын фитнасынын натыйжасында халифа Усмандын башкаруусуна саясий нааразычылык жаралат жана мунун натыйжасында мамлекетте төңкөрүш болуп, Усман разияллаху анху Куран жазып отурган жеринен мууздап өлтүрүлөт. Бул тарыхка имам Захаби өзүнүн Ислам тарыхы аттуу чыгармасында кеңири токтолгон. Анын жазышынча, Мисир, Куфа жана Басра шаарларынан келген козголоңчулар борборго Мединага келишет. Усмандын каласын 12 күн камоого алып жатышат. Суу жана азык түлүк таңкыс болуп калганда, аларга Азрет Али ибн Абу Талиб жардамга келет. Бирок өзү бул саясий жаңжалга аралашпай турууну макул көрөт. Ошондо Усмандын тарапкерлери ага: "Я Амир ал-Му'минин, о момундардын эмири,
Tigi козголоңчулар менен согуш кылып аларды кууп жиберели десе, буга макул болбойт. Жана эч качан мусулманга кылыч көтөрбөйт деп Курандан нуска жазып, Аллахка дуа кылып отурат. Tarixchilar Usman radhiyallohu anhuning o'shonchalik bir jumshaqtig'in yozishadi. Emesle o'shol qo'zg'olonchilarga qarshi qatal chara ko'rsida bo'lmoq. Biroq mening beyligimning ostida musulmonga qilich ko'tarmasin deb o'tiradi. O'shunda tundörning birinde 3-4 chamalu qutumchilar tuni qalaga kirib kelib, aning ko'krogini jana күрө тамырына қанжар ұрып өлтірішеді. Анын қаны жазып тұрған Құран нұсқасының үстіне чачырайды. Ең таңқалыштуысы Усманның қаны Құрандағы «Фасаякфикумуллаху ва хуа самиул алим» деген аяттың үстіне чачыраған екен. Ал аяттың мәнісі Аллах жақында сілерге кифая қылады деген. Усман разияллаху анху шейит болғандан кейін мұсылман жамааты бір doğuştan Алиге байат қылышады. Алини халифа қылып сайлашады. Бирок Усман Шамға Муавияны вали қылған эле, Шам өлкөсүнө. Муавия ибн Абу Суфьян шарт коёт Алиге. Сен оğlu Усманды өлтүргөн адамдарды менин колума салып бер, дейт. Али байат ушул шартты аткаргандан кийин сага байат кылам дейт. Али болсо кээ-бир саясий кырдаалдардан улам өлтүрүүчүлөрдү Муавиянын колуна тапшырбайт. Ошентип Муавия өзүнчө Шамда вали, Шам өлкөсүнүн башкаруучусу, Мединага борборго баш ийбей коёт. Тарихта birinci жолу сахабалар бири-бирине карама-каршы лагерге бөлүнүп калышат. Ортодо чоң согуш чыгат Сиффин деген жерде. Сахабалар бири-бирине курал көтөрүп согуша киришет. Анан болор иш болуп боёсу канып калгандан кийин окуяга эки тарап тең чоң кайгырат. Эки тарап тең bir başıga baş yiyip anı mo'minlarning xalifa deb jariyalashimiz kerak deydi. Narqi taraf Muaviyani ko'tarib chiqadi, berki taraf Alini ko'tarib chiqadi. O'shantib ikki taraf masalani chechish uchun ikki qalis kishini shaylashadi. Muaviya tarafdan Amr ibn al-As belgili sahaba, Ali tarafdan Abu Musa Ash'ari degan sahaba hakam bo'lib, hukmni masalani chechuvchi bo'lib shaylanib, ko'p elning ko'zincha masalani chechishadi. Buna o'shol yerda Alining tarafkirlari arasından bir jamoat ajralib chiqib, xalislarning chechimine qarshi chiqadi. Jana Ali menen Muaviyani kafir deb jariyalashadi. Hüküm çıkargan iki kalıstı dağı kafir deşet. Jana iki kalыстын hükümünü makul bolgan bardık musulmanlardı kafir dep ajralıp çıkıp ketişet. Kebir tarihçiler alarda 6000 bolgan dep жазат, kebir tarihçiler 12000 bolgan dep жазат. Oşol jerde Ali'nin bölügünün ajrap çıkıp ketişip, negizgi alardın karmangan dalili Allah Taala Kur'anda inil hukmu illa lillah degen ele. Hüküm bul Allah'a tanıdık degen ele. Emni üçün o iki adam hüküm kılıp atat deydi. Hüküm Allah'a tanıdık debedi bele deydi alar. Negizinen uşunu betke karmap durup bardığın kafir dep jariyalap, buna birinci takfir uşul. Buna azır aytılып atpayбы? Takfir eken, takfir jamaatынан eken. Takfir degen emne? Musulmandı күнөөсү себептүү kafir dep jariyalash takfir bolot. Birinci takfirler uşular. Hazret Ali alar menen köp
талашып тартышат. Акырында Абдуллах ибн Аббасты аларга жиберет. Абдуллах ибн Аббас алар менен көп сүйлөшкөндөн кийин алардан кээ бир бөлүгү кайтат адашуучулугунан. Мына азыр төмөндө Абдуллах ибн Аббас менен хавариждердин ортосунда болгон талаш тартышка токтолобуз. Жана алар Абдуллах кандай далил келтирген, алар эмнелерди далил келтирген, ушулар менен таанышабыз. Абдуллах ибн Аббас айтат: Харурилер Харурага барып бир коргонго чогулушту дейт. Хавариждердин дагы бир аталышы Харурилер. Анткени булар Алиден бөлүнүп кеткенден кийин Куфага жакын жердеги Харура деген бир жерге өздөрүнчө бир гарнизон кылып ошол жерге чогулушкан. Ошол жердин аты менен булар Харурилер деп да аталат. Абдуллах ибн Аббас айтат: Харурадагы бир коргонго чогулушкан экен. Алардын саны 6000 болчу дейт. Жана эле айткандай кээ бир булактарда 12000 болчу дешет. Мен Алиге кирип, о момундардын эмири, рухсат берсеңиз эртең менен жөнөп, мен Харурилер менен хавариждер менен сүйлөшүп келейин десе, сенин өмүрүңө коркунуч туулуп калышынан коркомун дейт. Сиз катыржан болуңуз дейт. Ошентип жолго чыгат. Абдуллах ибн Аббастын үстүндө Йеменде даярдалган кооз чапан болот. Харурага жетип, хавариждер турган жерге кирип келип, аларга салам бериш менен алар жакшынакай тосуп алышат, бирок кээ бирөөлөрү үстүңө эмне деген чапан кийип алгансың деп жактырышпайт. Жана кооз жаңы чапан кийсе, ошонун башталат талаш тартышы. Ал айтат: бул жаңы кооз чапан кийүү айып эмес. Анткени мен Расулуллахтын мындан да сонун чапан кийип жүргөнүн көргөнмүн. Ошондо Расул саллаллаху алейхи вассаламга аят түшкөн. Ал аятта Аллах Таала айткан: О Мухаммад, адамдарга Аллахтын пенделери үчүн чыгарылган эң сонун ырыскаларын жана зыйнаттарын эч ким арам кыла албайт деп айткын деген аят түшкөнүн мен билемин дейт. Макул, анда эмне максат менен келгениңди айт. Дешти хавариждер. Мен силерге Расулуллахтын мухажир жана ансар сахабаларынан элчи болуп келдим. Алар ыйык Куран аяттарынын түшкөнүнө күбө болгон адамдар. Алар силерге караганда вахийди жакшы түшүнгөн адамдар. Силердин араңарда сахабалардан эч кимеси жок. Мусулмандардын тарыхчылардын арасында талаш маселе бар. Муавия менен Алиге эки тарап бөлүнүп калгандан кийин сахабалар Алинин жамаатынын ичинен хавариждер бөлүнүп чыгып кетти. Кээ бир тарыхчылар айтат, хавариждер дагы сахабалар болду эле дейт. Ошол эле Алинин жамаатынан бөлүнүп чыгып атпайбы дейт. Мына алардын сахаба эмес, хавариждердин арасында сахаба жок болгон. Сахаба эмес экенине Абдуллахтын ушул сөзү далил болот. Эмне деп атат? Сахабалар ыйык Куран аяттарынын түшкөнүнө күбө болгон адамдар, силерге караганда вахийди жакшы түшүнгөн адамдар, силердин араңарда сахабалардан эч кимеси жок деген сөз хавариждердин сахаба эмес экенине далил болот. Биз Курайш менен талашууну каалабайбыз дешет алар. Аллах Курайштер жөнүндө алар талашка берилген коом деген. Макул, алар эмне каалашат бизден? Айткылачы, мухажир жана ансарлардан, ошондой эле улук пайгамбардын авасынын уулу жана күйөө баласы Алиден эмнеге таарынып келе бердиңер? 3 себеп менен биз жолубузду алардан бөлүп чыктык дейт. Кандай себептер? Биринчиси, Аллахтын шариятында адамдардын өкүм кылышына каршыбыз. Анткени Аллах Таала Куранда
Inil hukmu illa lillah. Öküm Allah'a gana tiyешелүү деген. Андай болса жанагы өкүм кылгычтар эмне Аллахтан өкүмдү талашып жатышабы дейт. Экинчи наразычылыгы кандай? Экинчиси мындай: Али согушка кирди. Бирок туткун да албады, олжо да албады. Эгер Али капырларга каршы согушканда туткун жана олжо алыш керек эле. Ал муну жасабады. Демек, мусулмандарга каршы согушту. Ал эми мусулмандарга согушуу арам болот. Ошондуктан биз аны капыр деп атабыз дейт. Үчүнчү наразычылыгы кандай? Али Муавия менен болгон келишимди жазууда өзүнүн момундардын эмири деген даражасын чийдирип салды. Эми ал капырлардын амири болуп калды дейт. Эки тарап жанагы келишим жазып атканда бир тарап жазат да Шам өлкөсүнүн валиси Муавиянын атынан деп тарап жазат. Муавия менен Алинин катчысы жазат момундардын эмири Али менен деп жазып атса каршы болушат. Азыр биз кайрадан шайламакчыбыз го биз халифти. Эмне үчүн Алини жазып атасың момундардын амири деп? Биз макул эмеспиз буга. Дегенде макул болуп туруп момундардын эмирини чийип кой дейт. Дагы чийдирип коет. Булар айтып атат, ошондо булар Алинин тарабында болчу да ошондо. Момундардын амири дегенде чийдирип койгондон кийин эми ал кафырлардын амири болуп калды. Мындан башка да сурооңор барбы? Жок, ушул үчөө жетиштүү. Анда мени уккула. Эгер азыр силерге Аллахтын китеби менен пайгамбардын сүннөтүнөн далил келтирип, сөзүңөргө каяша жооп айтсам, ыраазы болуп кабыл аласыңарбы? Ооба, кабыл алабыз. Эң оболу Аллахтын шариятында адамдар өкүм кылса болбойт деген сөзүңөргө жооп. Аллах Таала ихрам мезгилинде бир коёнду өлтүрүп койгон кишинин маселесин чечиш үчүн Маида сүрөсүнүн 95-аятында өзүңөрдүн араңардан эки кишини өкүмдар кылгыла дебеди беле? Бул жерде коён эмес, адамдардын каны төгүлүп жатканда алардын арасын жараштыруу үчүн калыс өкүмдар болуу абзел эмеспи? Дагы бир аятта Аллах Таала эри менен аялын жараштыруу үчүн аларга күйөө тараптан бир өкүмдар, аял тараптан бир өкүмдарды жибергиле деп айтат. Мына ушул аяттар адамдардан өкүм кылуучу болушуна далил болбойбу дегенде алар буларга жооп бере албай, ооба. Демек Аллахтын китеби менен адамдардан өкүм кылуучу кылса болот экен. Эми силердин согушту, бирок туткун менен олжо албады деген сөзүңөргө келсек, түшүнүңөр да булардын бул наразычылыгын, Мусулман ошол кездеги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып барган, андан кийинки Абу Бакр, Умардын доорунда, Усмандын доорунда согуш ким менен болчу эле? Кафыр менен болчу эле. Кафыр менен болгон согушта олжо алынат эле, туткунга алынат эле да. Булар айтып атат, Али бир душман менен согушту. Ким болсо дагы. Мурдагы согуштарда олжо жана туткунга алынат эле. Али олжону да албады, туткунга да албады. Демек, ал кафырлар менен согушканда олжо туткун алат эле. Демек ал мусулмандар менен согушуптур да. Анда мусулмандар менен согушканда ал кафыр болот деп атышат да. Ушуга жооп айтып атат, силер Али согушту бирок туткун менен олжо албады деп атасыңар. Силер эмне наркы тараптан Айша энеңерди туткунга алмак белеңер? Айша разияллаху анха дагы Муавия тарапта болгон да, бөлүнгөндө. Жана башка туткундарга жасаган мамилени Айшага да жасамак белеңер. Анда силер капыр болуп калмаксыңар. Ал силердин энеңер го. Эгерде жок, Айша биздин Айша биздин энебиз эмес десеңер, анда дагы капыр болосуңар. Анткени Аллах Таала Куранда
пайгамбар момундар үчүн өз жандарынан дагы ардактуу, ал эми пайгамбардын аялдары момундардын энеси деген. Ошентип силер азыр эки адашуунун ортосунда калдыңар. Кайсынысын тандасаңар дагы адашууга душар боло бересиңер деди. Ушундан кийин алар бири-бирине карап калышты, дейт Абдуллах айтып берип атат. Анан үчүнчү сурооңор, силер Али өзүнүн момундардын эмири деген ысымын, лакабын, даражасын чыйдырып салды деп жатасыңар. Мен азыр силер разы болгон адамдан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мисал келтиремин. Анан пикириңерди айтасыңар. Эсиңердеби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курайш чоңдору Сухайл бин Амр менен Абу Суфьян бин Харб экөөсү менен келишим түзгөн тарыхый Худайбия күнү эсиңердеби дейт. Барды күбө болгон ошондо. Ошол күнү Алиге пайгамбарыбыз Алини катчы кылып жаздыртып койгон экен дагы. Али жаз. Бул келишим Аллахтын элчиси Мухаммад менен деши менен. Беркилер айтат, Сухайл айтат, эгер биз сени пайгамбар Аллахтын элчиси экениңди билгенибизде, же болбосо буга ыйман келтиргенибизде, сен менен согушуп убара болбойт элек. Биз сенин Аллахтын элчиси эмес деп сен менен согушуп атабыз. Де ошондо жанагы келишим болбой кала турган болгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Макуланы Аллахтын элчиси дегени чыйып койдагы Мухаммад ибн Абдуллах менен Сухайл ибн Амрдын ортосундагы келишимди жазып кой деп жаздырып койгон. Ошол окуя дейт. Мухаммад алейхиссалам өзүнүн Аллахтын элчиси деген сөздү чыйдырып койгону менен ал Аллахтын элчиси болбой калган жокко. Эми Али өзүнүн момундардын эмири деген сөздү чыйдырып койсо эле ал кафырлардын эмири болуп калабы? Деп ушундай далилдер менен Ахли сунна вал жамааттын позициясын коргогондо беркилерден 2000 адам ошол жерде жолунан кайтып Али тарапка кошулат кайрадан. Калгандары бардыгы ошо хавариж бойдон калып калат. Исламдагы эң алгачкы бидат мына ушундай. Ал бидаттын чыгышына эмне себеп болду? Куран аяттарын өзүнүн ою менен кабыл алып, далилдер менен эмес, өзүнүн түшүнүгү менен кабыл алып, ошого бекем жармашып, фанаттык кылгандыктын натыйжасында биринчи бидат келип чыкты. Бул бидат хавариждердин бидаты. Эми андан кийин хавариждердин өзү бир канча түрлөргө бөлүнүп кетти. Бир канча кылымдар бою хавариждер аларды кээ бир жерлерде бийликти алып турган мезгилдери болду. Кыскасы хавариждер бир канча түрлөргө бөлүнүп кетти. Алар алымдардын эсеби боюнча балким көбүрөөктүр, балким азырактыр. Бул жерде алымдар аларды негизинен 12 фиркага бөлүшөт. Хавариждерни. Биринчиси Азракия деген секта. Башчылары Абу Рашид Нафи бин Азрак дегендин атынан алынат. Алар өздөрүнөн башка бардык мусулмандарды кафирлешет. Экинчиси Ибадия сектасы. Негиздөөчүсү Абдуллах бин Ибад. Алар айтат, ким бизди ээрчисе имандуу, бизди ээрчибегендер мунафык. Са'лабия деген фирка бар. Негиздөөчүсү Са'лаба бин Мишкан. Алар айтат, Аллах эч нерсени өкүм кылбайт жана эч нерсени тагдыр кылбайт. Адамдардын иштери, бардык нерселердин өзүнүн каалоосу менен болот. Хазимия фиркасы бар, Халафия фиркасы бар. Аларга башчысына же башкасына токтолуп, ишендерин токтолуп отурбайлы. Макрамия же Мукаррамия, Канзия, Шимрахия, Ахнасия, Мухкамия, Мутазила, Маймуния деген
firqalari bor. Bularni to'lig'i menen inshaalloh kitap chiqqanda o'zingga tanish olasan. Oşonda ele har qaysi doğurdagi xavarijlerden işenlerinden musulmandardın arasından çoğun günah kılgandar özü kafir bolut, ayalı talak bolut, mal mülkün talap tonu alış bole veret degenleri var. Ali menen Muaviye kafir deşet, paygambar dağı zulüm kılışı mümkün deşet, Daccaldın çıgışı jana İsa aleyhissalamın asmandan düşüsü bol boğun kep deşet, pende çoğun günah sebepti kafir bolut deşet, Yusuf süresi Kur'an'dan emes deşet jana başka uşul siyaktı işenleri var. Xavarijler jalpısынан sünnetke toluk amal kılışpayt. Paygambary sallallahu aleyhi ve sellem anık buyurgan murtatты öldürүү je üylönüp turup zina kılgan adamды taşparan kılıp öldürүү siyaktı hökümdörдү Kur'anda anık aytılgan emes degen şiltoo menen jokko çıgarышат. Alardын kebir taypalary Allah Taala'nın ısım sıfatların jana şariat meselelerin bilbegen adamdardı dagы kafir deşet. Azırkı zamandın xavarijleri 90-жылдардын orta çeninde bizdin azırkı jaşoobuzga tüzdөн-tüz tiyешелүү болгон bul tarix albatta eng жаңы tarixtin bir baragı 90-жылдардын orta çeninde Özbekistandın Namangan şaharынан bir top takfiri jaştar çıkkan. Alar beylik menen tireşip akırında Afganistan'a öte kaçıp al jakta İDU degen kıymıl tüzgen bilesingер ha? İDU degeni İslamskaya Движение Özbekistana. Köpünçe orusça malumatlardan alabız go. Uyum tüzüp azırkıga çeyin İslamdık cihat işlerin ulantıp gelişet. Azırkıga çeyin. Oşol jakta жүрüp. Emi alar azdır köptür el baldar jaştar elçi de alarga. Kebir malumatlarda 1000'ge jakın deşet, kebir malumatlarda 200, kebir malumatlarda 500. Kanday bolgonda dele özlörünçe bir jamaat. Al jamaatты toydurış gerek, kiyintiş gerek. Demek materialdık bir baza gerek. Oşonda alar kaznaсын толтыруу үчүн çoğun күнөө kılgan baylardı öldürüp durup mal mülkün tonap alsa bulut degen höküm çıgarышкан. Bay adam күнөө işlerdi jasap atat, namaz okubayt. Oşolordu kafir deyt dagı, anı öldürse bolat, mülkün tartıp alsaң olja bolat deyt. Oşentip bir kança bayların üylörüne baskın jasaşkan. Bul jakta жүрүп эле. Anan mamleketlik чиновниктердин üylörüne baskın jasaşkan. Öldürgön, mülkün talagan, oşentip kaznaсын толтырып жүрүшкөн да. Keyinçerek aların joluna Kırgızstandın bir kança jaştары dagы koşulup ketken. Biz bul tarixka öz ordunda uşul kitebimizde kenenirek toktolobuz. Bul jerde munu misal keltirip aytıştan maksatыбыз kebir ekspertler, чиновниктер жана расмий din öküldörü malumatlarda tak bilbegenden ulam oşol terrorçulardı emne dep aytıp atat? Salafiler dep aytıp atat. Jana salafiyany terrorizm menen tüzdön-tüz baylanıştırıp atышат. Je bolbosa bizdin ele moldolar ekөө bir nerse dep atышат. Ekөө bir ele nerse deş. Bizdin өлködө İslam jana musulmandar jönündө taza malumatlar jok. Jana közgө basar alımdarыбыздын өздөрү malumatарды бурмалап бергени себептүү карапайым калкыбыз жана мамлекеттик күч структураларынын кызматкерлери салафи деген сөздү түздөн-түз террорчу деп түшүнүп калышкан. Алардын айтымында салафи террорчулар Saudiya mamleketinde okutulup dayardalат имиш. Oşondan ulam bizdin rasmi moldalarыбыз baş bolup aytat. Balаңарды Saudiyага okuga жибербегиле, ал жактан салафи болуп кетет, ваххаби болуп кетет жана террорист болуп кетет деген сөздү молдолор баш болуп, эксперттер төш болуп жана чиновниктер айтышат.
Чын эле ошондой бекен, эми ушул маселени анализдеп көрөлү. Төмөндө Сауд Арабиясынын фатва комитетинин дайымкы мүчөсү кибар улама деп коет, ал жакта чоң уламаларды. Ошол кибар уламалардан бири Шейх Салих Аль-Фаузан деген алымдын террор, жардыруу жана Усама бин Ладен жөнүндөгү фатваларын ошол араб тилиндеги сайттардан алдык. Азыр ошого токтолуп өтөбүз. Суроо атышат. Бул суроо дүйнө жүзүнүн бар жогунан келет. Жооп кимден болуп атат? Саудиядагы салафи алымдарынын башчысынан болуп атат. Жооп. Урматтуу шейх, сизге жашыруун эмес болуш керек. Учурда Усама бин Ладен аламдагы мусулмандардын башчыларына каршы чыгууга жана ар кандай жардырууларга үндөп жатат. Аларды ким деп атайбыз? Десе салафи алым жооп берип атат. Ким андай пикирди таратса, алар хавариждер. Ким болушуна, кайсы жерде туулганына карабай, алар учурдагы хавариждер болуп саналат. Суроо: чоң алымдар жыйыны силер Бен Ладен менен Завахири сыяктуу хавариждердин башчыларынан эл журтту эскертсеңер болбойбу деп суроо берсе, чоң алымдар жыйыны Саудиянын уламалар кеңеши алар жана алардын иштери жөнүндө бир нече жолу эскертүүчү фатвалар чыгарган. Мынау жерде ошону карап таап алсаңыз болот дейт. Суроо берет бир мусулман дүйнөнүн ар кайсы жеринен. Мусулман өлкөлөрүндө жардырууларды ишке ашыргандар ахлу сүнна вал жамааттан ажыраган хавариждер деп эсептелеби? Алар хавариждерден дагы жаман адамдар дейт. Анткени хавариждер мусулмандар жамааты менен согуш майданында гана согушушкан. Булар болсо үйүндө тынч жаткан адамдарга, күнөөсү жок наристелерге согуш ачып атышат. Суроо: кээ бир адамдар аларды актап, өзүн жардыргандар, милицияларды өлтүргөндөр соопко ээ болот деп жазышпайбы? Деген суроого жооп берип атат. Кайдагы сооп? Үйлөрдү, мусулмандарды, эгер мусулман болбосо дагы мусулмандарга каршы согушпаган тынч элди жардыруунун эмнеси сооп? Аллах Таала Куранда айткан, Ниса сүрөсү 93-аятта: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kim bir imandуу адамды атайлап өлтүрсө, анын жазасы тозок. Ага Аллах ачууланат жана наалат айтат, ошондой эле ага акыретте чоң азапты даярдап койгон. Дейт. Мына ушул суроо жооптор салафилердин чоң алымы тарабынан болуп атат. Жооптор. Ошентип биринчи чыккан бидат хавариждер бидаты, андан кийинки дагы бир агым Кадария агымы. Бул кайсы жанагы 4 бөлүккө бөлүнгөн бидаттардын экинчи бөлүгүндө жүрөбүз биз. Экинчи бөлүгү кээ бирөөлөр куфур деп санаган бидат, кээ бир алымдар куфур эмес, чоң күнөө деп эсептелет деген талашка себеп болгон бидаттардан экинчиси Кадария бидат. Кадария агымынын чыгышы. Кадария агымынын ушул Кадари деп аталып калышына эки версияны айтышат. Биринчиси Аллах Тааланын тагдырды кадар деп айтышат. Тагдырын туура түшүнбөгөнү жана биздин тагдырды Аллах жаратпайт, өзүбүздүн тагдырды өзүбүз жаратабыз деген үчүн аларды Кадари аталып калган деп айтышат. Дагы бир версияда Кадария агымынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана эң активдүү жайылтуучусу Гайлан аль-Кадаридин атынан улам Кадария болуп калган дегендер дагы бар. Ошентип Кадария агымынын эмнеден адашкандыгын билүү үчүн оболу тагдыр тууралуу
salafu salih ahli sunna val jamoatning to'g'ri fikrin bilib olishimiz kerak bo'ladi. Salaf salihlar o'z aytgan, pende qalagan ishini atqaralat, biroq Allohning qaloosi, jana qodir qiluvsi menen gana atqaralat deydi. Eğer Allah qalawasa, jana taqdir qilib jazbagan bolsa, pendenin özü 1000 qalasa dağı atqaralmaydı. Bunun dalili iletinde tümönkü ayetler keltirilet. Allah Teala ayetde estağfirullah, ma asaba min musibetin illa biiznillah. Adamlarga jetken arkanday körgülüktür Allah'tın gana qaloosu menen bolot. Wa ma tashauna illa an yasha Allah. Sizler Allah qalagandan başka nerseni qalay albaysınlar. Inna kulle şeyin halaknahu biqadar. Biz bardık nerseni taqdir ölçüm menen jarattık deydi. Mına uşuların bardığı taqdir Allah'tın gana kolunda ekenini dalil bolot. Qadarilerden fikirlerine şeyin biz salaf salihinlerdi qadar jönünde aytkanları meni tanışıtabız. Emi hadisler qadar tuuralu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, eğer deyt Allah Taala eğer deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yer yüzündeki bardık adamlar, bardık el sağa bir payda jetkirебиз dep çoğulsa, Allah qalagandan aşça payda jetkire albayt. Eğer bütkül el sağa bir ziyan jetkirgenge çoğulsa, Allah qalagandan aşıkça ziyan jetkire albayt. Dağı aytkan, bul bardığıza belgili hadis, Allah Taala bardık halk kalayıktın taqdirin asmandar menen жерди жаратуудан 50.000 жыл мурун эле жазып койгон. Asmandar жерди жаратуудан, адам инсаниятты жаратуудан 50.000 жыл мурун. Qadariyler aytat, uşul жерде кыстарып кетпесек болбойт. Qadariyler aytat, biz özübüzdün taqdirdi özübüz jaratабыз дейт да. İşler bolgonga çeyin Allah Taala anın taqdirin жазган эмес дешет. İmam Abu Davud Sunan kitabında mınday жазат. Ubada ibn Samit özünün balasına osiyat kılıp aytkan eken, o balam bilip al, sağa jetken nerseler hiç kaçan senden janıp ötүү üçün emes. Janыңан ötüp ketүү üçün emes. Senden janı ötkön je sağa тийбеген nerse hiç kaçan sağa jetүү üçün emes. Uşuğa iman keltirmeyince iman çındığının damın tatalbaysın. Men Allah'tın elçisinin mınday degen nuktum. Allah en algaç kalemdi jaratıp aga kıyamatqa çeyinki bardık neslerin taqdirin jaz dep buyurdu. Kim uşul işeninden başka işenim menen ölse, al menin ümmetimin emes degen eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek taqdir, okuyalar, qaloolar bardığı Allah Taala tarafından aldın ala belgilep жазылып koyulgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Taala qadarilerden bidatı çıkışın aldın ala esketkendik üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı özünün ümmetini eskertip qadariler uşul ümmetin majustarı degen eken. Majus degenini bilesiniz. Zardüştiya dinindeki otku sıyıngan ellerdi majustar, kapırlar, otku sıyıngan kapırlardı majustar deydi. Qadariler uşul ümmetin majustarı degen eken. Eğer alardan biri ölüp kalsa, biri oğurup kalsa körgönü barbağıla, alardan biri ölüp kalsa canazasına turbağıla degen eken. Abu Davud Sunan 46-91 hadis. 4691 hadis. Taqdir jönünde en algaçkı buzuk fikirdi sahabaların zamanının akırkı mezgillerinde Basralık Ma'bad el-Juhani degen adam tarata başlagan. Uşul Ma'bad bekence Gaylan el-Qadari beken bir jerge ılay jasaptı, çıla, salçık. Su kuyup, toprak taştap, ılay jasap, ana açtıp jön koyuptur.
Анан ал ачып içinden kurtlar payda bola başladı. Ошол пайда болгон bir жаныбарды колуна алып, ушуну мен жараттым деген экен. Булар ар нерсеге барышканда Аллах Тааланын тагдыр Аллахтан эмес экенин далилдешке ар кандай сөздөрдү айткан, ар кандай иштерди жасашкан. Birinci kadariylerden pikirin uşul Ma'bad el-Juhani aytkan bolsa, bul ağımdı massalık türde jayıltkan adam Gaylan el-Kadari degen Umavi Halif Umar ibn Abdülaziz'in doğrunda yaşagan Hicreden 61-101 yılların arasında Ahl-i Sünne akidasına karşı kelgen düşünüktü taratkan üçün kiyinki Halif Hişam ibn Abdülmalik anı darga asıp öldürüp denesin Dimaş şaharının darbazasına ilip koygan. Hafiz ibn Asakir degen kişinin Tarih-u Dimaş degen kitabı var. Oşol kitabında Kadariler jönünde öte kengeri bayandagan jana oşol Kadari menen Gaylan al-Kadari menen İmam Avzai'nin ortasında bolgon talaş tartıştı жазган экен. Азыр ошого токтолуп өтөбүз. Зерик бериңерби? Убакыт өтүп кеткен жок. Азыр bir барабыз калды биздин дагы. Ошентип Хафиз ибн Асакирдин жазышы боюнча bir күнү Гайлан Кадари Халиф Хишам ибн Абдулмалик менен талашып отуруп айтат. Maga kalagan alım kelsin deydi. Bir alım kalagan alımınız kelsin dağı meni talaşsın. Men oşo kadardın Allah'tan emes ekeni dalil berin deydi. Anan kim bul kadari menen talaşat degende Avzai talaşat deşet. Avzai bunu toktotot deşet. Avzai Beyrut'ta yaşayt. Anı Beyrut'tan aldırtıp gelip oşentip Avzai menen Gaylan Kadari betme bet kelip talaştırgan kerbezi Avzai aytat: "Ey Gaylan, kalasan sağa 4 suro bereyin, kalasan 3 suro bereyin, kalasan 1 suro bereyin." Dese 3 suro berdi. Birinci suro Allah Taala kaçan özü kaytargan nerseni özü kaza kıldı deydi. Özü taqdir kıldı deydi. Özü kaytargan nerseni boluşun özü buyurdu deydi. Bilbeyt ekemin deydi. Avzai halifе qarab, ey mo'minlarning emiri bu birinchisi deydi. Antkeni jana Kadari halifga aytkanda, men kimisi bolsa dagı menen talaşamın dagı, eger men jengilip kalsam, başında qiya çapsanız maqulmun degan. Mo'minlarning emiri bu birinchisi bol deb koyat. Ekinchi suro deydi. Aytsa maga Allah kaçan bir nerseni buyurup, özü oşol buyruk menen buyurulgandın arasına düşüp buyruktun atkarılışına ruhsat bergen emes. Munu da bilbeyt. Halifke qarab, bu ekinchisi deb koyat. Üçüncü suro Allah emneni aram kılıp artından ele adal kıldı. Munun deyt, murdağı eközünün dağı oğur eken, munu da bilbeyim deyt. Avzai halifke qarab, o Amir al-Mu'minin bu üçüncüsü boldu. Ka'banın Rabbisine antıçıp aytamın, bul anık kapır deyt. Keyin haliftin buyruğu menen Gaylan Kadari'din iki kolun qiya çavuşat, iki butun qiya çavuşat dağı denesin Dimaş'tın darvazasına ilip koyuşat. Kapırga ılayık cazasını bergenden keyin halif İmam Avzai'ge den surayt. Janağı surolorunuzun jobu kanday ele maga aytыңызчы. Birinchisi Allah Taala Adam atanı beyişteki daraktın mömösün jeşten kaytargan, birok özü oşol iştin boluusun taqdir kılgan. Jep koydu go. Keyin adam anı jedi. Ekinchisi Allah Taala ibliske Adam ataga sajda kılууga buyurgan, birok özü al iştin boluusuna ruhsat berбеген. Usjudli Adama deb periştelerge oşol ele jerde turgan ibliske de buyuruldu da Adamga sajda kılgıla deb. Birok bardygy sajda kılıştı,
İblis sajda kılmadı. İblisin sajda kılbagany emne? Allah'tın taqdiri menen bolgan ele da. Özü buyurgan nerseni taqdir kılmadı. Üçüncüsü Allah Taala aram ölgön maldın etin aram kılgan. Birok tarptı. Birok bul hökümdün artından ele oşol tarptan başka tamak tappay kalganda, ölüm közü körünüp kalganda özü oygotor darajada jese bolot dep ardından ele adal kılgan. Dep özünün suralarynyň jogunu aytyp berdi. Oşul okuyadan keyin salaf ulamalarından biri halifke mınday dep yazgan eken: o momunlardın emiri bul kadariýdy öltürүү kapırçılıkты jariya açık aytıp men kapırmın dep жүрgön, men kapırdy öltürүүдөн men musulmanmın dep kapırdın işin kılıp жүрgön bir kapırdy öldürgön abzel. Depdir. Men kapırdy öldürgönden uşul birini öldürgön abzal. Sebebi bulardın korkunuçu aşkere kapırlardın korkunuçundan min ese ümmetke jogorı turat degen eken. Allah Taala aytylgandарды baadygyna barlığıga paydalı kılsın. Savagımızın ulandısın keyinki cumadan ulantaylı. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ahla uana enelhamdülillahi rabbil alamin.